Ladies and gentlemen, now we enter the second part of this afternoon's program, and it is panel discussion on the topic Search for Nepali Unicorn, Success and Challenges. Let's hear the opinions of panel speakers on questions such as, what are the exact problems of startup enterprises? What role can the BFIs play? What are the policies that may help them grow, and etc.? For that, let me invite today's expert speaker on the dais, starting with Ms. Juna Mathema, Co-Chairperson, Women Entrepreneurship Development Committee, FNCCI, Ms. Juna Mathema. Ms. Mathema is a serial entrepreneur who firmly believes in contributing to the community in both professional and personal capacities. She co-founded an advertising and research agency, Blitz, in 2002. Her other ventures are Seva Securities, a stockbroker's company, Consult One, which provides management consulting services, and Golden Ratio, a company offering digital and multimedia solutions. Ms. Juna Mathema, ladies and gentlemen. Moving forward, as our panel speaker, I would really like to invite on the stage Mr. Ashraya Dixit, Manager of Operations, Hamro Patro Inc. Mr. Ashraya is building the firm's business lines in finance and healthcare and helping the company improve service offerings to Nepali customers and businesses worldwide. He is also the Senior Fellow at Nepal Economic Forum, leading the Center for Digital Transformation. Ladies and gentlemen, Ashraya Dixit over here. Can we have a huge round of applause for him? Also, I would like to invite Mr. Keval Prasad Bhandari, Member Secretary, National Planning Commission. Mr. Bhandari is currently Member Secretary of the National Planning Commission of Nepal. He served as Secretary in the Ministry of Economy and Planning of Bagmati Province and Principal Secretary in Karnali Province. Bhandari has been actively leading the Nepal government's efforts to formulate policies and programs to help the startups. As our session moderator, ladies and gentlemen, please let me invite Mr. Suman Sakya, entrepreneur, consultant, and certified trainer. Since 1995, Sakya has been involved in multiple entrepreneurial ventures, and as an adjunct faculty of marketing and strategy, he is the founder of Tangent Waves, an action learning consulting, facilitation, and training company. Mr. Shakya is involved in Smart Pani, Rooster Logic, Nepal Entrepreneurs Hub, Tangent Waves, Co-Chair, Startup and Innovation Committee, FNCCI, and District 41 Club Growth Director, Toastmasters International 2021-22. Thank you, all our experts, for being on the stage, for your valuable time. So now may I request Mr. Suman Shakya to start the discussion and moderate the session? Let's go ahead. Thank you. सबैजनालाई यो panel discussion मा स्वागत छ. We are trying to search for a unicorn in Nepal. Hopefully we would be getting there sometime. अनि आजको discussion मा success र challenges मा सीमित भएर हाम्रो panelists यहाँ हुनुहुन्छ. So विशेष गरिकन to start the panel, म केवलजीबाट म सुरु गर्न चाहन्छु. तपाईको यहाँ इन्ट्रोडक्सन अलिकति छोटो जस्तो लाग्यो. हामी सबै स्पिकर्सहरुलाई तपाईको अलिकति ब्याकग्राउन्ड र यो स्टार्टअपको सिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अलिकति छोटकरीमा भन्नुभयो भने अनि त्यसपछि हामी अरु प्रश्नमा जाउँला. धन्यवाद सुमनजी. अब परिचय पनि दिन थाल्दाखेरि समयले नभ्याउला हैन. यो स्टार्टअपलाई नवप्रवर्तन व्यवसायहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ. यिनीहरुलाई अघि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ र राज्यकै तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा 2015 को बजेटमा आफ्नै हातले मैले टाइप गरे हो. र त्यसपछि यसलाई लागू गर्नको लागि हामीले विभिन्न चरणमा कार्यविधिहरू बनायौं, निर्देशिकाहरू बनायौं, मापदण्डहरू बनायौं, तर हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौं. सँगसँगै निजी क्षेत्रहरूबाट पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न, नवप्रवर्तन व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्न कामहरू भए. 2019 को बजेटमा नवप्रवर्तन व्यवसायमा 25 लाख कर्जा दिने गरी सरकारले बजेटले व्यवस्था गर्यो. त्यसको कार्यविधि बनाइयो, मापदण्ड बनाएर हामीले सूचना आह्वान गर्यौं. झन्नै 700 स्टार्टअपहरूको दरखास्त प्राप्त भयो. प्रोसेस गर्दाखेरि अधिकांश दरखास्त चाहिँ नेपाल सरकारले साबिकमा उपलब्ध गराएको अनुदान, कृषिको अनुदान अथवा अन्य पेशा व्यवसायको अनुदान अथवा व्यवसायको कर्जा माग गरे जसरी प्राप्त भए.
ठ्याक्कै नवप्रवर्तन जसलाई स्टार्टअप भन्छौँ त्यो कमै थिए। तैपनि दरखास्त आह्वान गरिसकेपछि हामीले यसलाई लन्च गर्नुपर्छ भन्दा अलि सैद्धान्तिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो। अनि हामीले अर्को वर्ष 20 को बजेटमा फेरि 1%, 2% ब्याजमा दिने। स्टार्टअपहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई यो निःशुल्क पैसा चाहिँदैन, हामी व्यवसाय गर्छौँ, हामी तिर्छौँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यसको तयारी गरियो, त्यसमा पनि काम गर्न सकिएन। यो वर्ष 1% ब्याजमा पैसा दिने गरी फेरि कार्यविधि बन्यो, त्यो कार्यविधि फेरि पहिलाकै जस्तो बन्यो। अनि त्यसरी दिन सकिन्न भन्ने कुराको छलफल अर्थ मन्त्रालयमा भएपछि आज पनि म एउटा नयाँ कार्यविधि तयारी गरिराखेको छु र आजको छलफल पश्चात मैले त्यो कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ। त्यसैले समग्रमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी सजिलो बनाउने भन्ने काममा नीतिगत र कार्यान्वयनको काम गरिरहेको छु। र अघि प्रस्तुताहरूले भने जस्तै र जुन व्यवसायीहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा सरकारले चाहिँ एउटा इकोसिस्टम बनाउनु पर्ने, एउटा इनाब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिनु पर्ने, राम्रो पोलिसी नीति बनाउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने हो। त्यो गर्न सकिरहेको छैन अहिलेको स्टार्टअपले र सरकारले स्टार्टअपलाई राम्ररी सहयोग गर्न सकेको छैन। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा छौँ। स्टार्टअप र भर्खरैको यो कोभिड पेन्डेमिक पछि नेपालमा र विश्वभरि व्यवसायहरूमा आएको परिवर्तन जुन छ त्यसलाई लिएर नयाँ किसिमका पेसा व्यवसाय गर्नको लागि अहिले एकदमै राम्रो अवसर छ। म आजको छलफल र यहाँहरूबाट प्राप्त सुझाव निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग पनि म बसिरहेको छु यो काम गर्नको लागि। त्यसका आधारमा एउटा एकदमै राम्रो इनाब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट र इकोसिस्टम क्रिएट गर्ने गरी स्टार्टअपको कानुन बनाउन सक्छु भन्ने लाग्छ। म पहिला यति नै भन्छु। धन्यवाद Kevalji. I think this is such good news for us that the government is working towards building an ecosystem and enabling an ecosystem as a facilitator, and this is so good to hear. Junaji, तपाईको पनि अलिकति अझ तपाईले के मा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र वुमन एन्टरप्रेन्योरको लागि मेबी सक्सेसेसहरु अहिलेसम्म देख्नु भएको के छ स्टार्टअप्सहरुमा त्यो पनि जोडेर भन्दिनु होला। धन्यवाद सुमनजी अनि थ्यांक यू न्यू बिजनेस एज फर दिस अपर्च्युनिटी पनि। म जुना माथेमा र मैले मेरो पढाइ नेपालमा भयो, ब्याचलर्स सकिसकेपछि ब्याचलर्स चाहिँ इन्डियामा गरेँ, तर मास्टर्स गर्न चाहिँ म नेपालमै आएको कारण चाहिँ के थियो भने मलाई नेपालमै बस्नु थियो, नेपालमै काम गर्नु थियो र 2002 मा एमबीए को साथीहरूसँग मिलेर मैले एडभर्टाइजिङ र रिसर्च एजेन्सी चाहिँ सुरु गरेँ। अब बिहा भयो हैन, अनि अब यो महिलाको हाम्रो सोशल स्ट्रक्चरबाट आएको कुराहरू चाहिँ म त्यो पनि बताउन चाहन्छु। मैले 25 वर्षदेखि 34 सम्म दुईटा बच्चा र आफ्नो कम्पनी चलाउने बाहेक अरू केही पनि काम गरेन। जस्ट द्याट, न इकोसिस्टममा भिजे, न मलाई अरू एन्टरप्रेन्योरले के गर्नुहुन्थ्यो, यहाँको सिनेरियो के थियो केही पनि नै थाहा थिएन। बट देन आई गट एन अपर्च्युनिटी to go for a program where I was meeting entrepreneurs from 60 different countries. त्यो जाँदाखेरि चाहिँ मेरो आई ओपनिङ के भइदियो भने म त के गरेर बसिरहेको रहेछु त, यहाँ नेपालमा एन्टरप्रेन्योर्सहरुको लागि मैले के गरेको छु त भनेर मलाई त्यो भावना जागिसकेपछि चाहिँ नि मैले त्यसपछि ओके आई निड टु डु समथिङ अबाउट दिस भनेर मैले एसोसिएसन जोइन गरेँ, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च त्यो बेलामा। सो 2014 देखि चाहिँ म सक्रिय रूपमा एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्ने र त्यसकै प्रवर्धनको लागि कार्यक्रमहरू गर्ने, धेरै कुरामा इन्भल्भ हुने एन्टरप्रेन्योरशिपको सिनेरियोमा भन्ने चाहिँ म लागि परेँ। त्यो बेलामा मैले महिला पुरुष मैले त्यसरी चाहिँ छुटाएको चाहिँ थिएन, किनभने टु बी भेरी फ्र्याङ्क बोर्न एन्ड ब्रट अप इन काठमाडौँ एन्ड स्टडिङ इन त्यस्तै किसिमको स्कुल एक्सपोजर मेरो बबलमा थिएँ म भन्न चाहन्छु। सो मेरो बबल चाहिँ बिस्तारै नै खुल्दै गयो जब मैले प्लेटफर्महरूमा धेरै पुरुषको सहभागिता देखेँ, जबकि महिला मेरो साथीहरू नै धेरै व्यवसाय गरेर बसिराख्नु भएको थियो। अनि यस्तो प्लेटफर्ममा उहाँहरू किन नआउने भन्दाखेरि अब त्योतिर नजाउँ, बट द्याट एक्चुली वाज के भनौँ मेरो प्रेरणाको स्रोत कि होइन, महिलाहरू पनि यस्तो किसिमको प्लेटफर्ममा इफ दे कम दे स्पिक अबाउट वाट दे डु, आफूले गरेको कुराहरू बताउनलाई अप्ठ्यारो मान्ने, त्यो आफूले क्लियरली भन्न नसक्ने, अनि मैले चाहिँ अलिक धाकध्या जस्तो हुने जस्तो फिलिङ, अल अफ दिज थिङ्सले गरेर उहाँहरू नआउने र परिवारबाट पनि त्यति धेरै सहयोग नहुँदाखेरि चाहिँ नि होइन दिस निड्स टु चेन्ज।
To bring in 5 women in a room full of 100 men is not going to make a difference. We have to have many women come in and be in a parallel form, at least to talk about entrepreneurship र उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ। अब स्केलको कुरा पनि छ होला, यहाँले सक्सेसको कुरा सोध्नुभयो हैन। र 2014 देखि अहिलेसम्म मैले भेटेको महिलाहरूको विचारमा हाम्रै रुममा बस्दाखेरिको पनि we have a stereotype when we comes to women entrepreneurs कि उहाँहरू धेरै जसो घरेलुमा गर्नुहुन्छ, धेरै जसो सानो उद्योग गर्नुहुन्छ, अचार हुन्छ or हुन्छ नि खानेकुराहरूमा बढी, ज्वेलरीमा बढी हुन्छ नि। And to be very frank, definitely yes, यस्तो सिनेरियो पनि छ। But we should not forget कि महिलाहरूले हाइड्रो पावरदेखि लिएर अरू बिजनेसेसहरू, टेकको बिजनेसेसहरू हैन, धेरै बिजनेसेसहरूमा गरिरहनु भएको छ। The only thing is that they are not there, they are not visible. They are not visible, कुनै प्लेटफर्ममा हुनुहुन्न हैन। एन्ड यो खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ र जहिले पनि मैले चाहिँ के भेट्छु भने जुनाजी तपाईँ यो प्यानल डिस्कसनमा आउनु पर्यो अथवा यसमा आउनु पर्यो, महिलै भेटेन कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ हैन। एन्ड आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट इच एन्ड एभ्री वान अफ यु हु इज प्रेजेन्ट हियर, किनभने तपाईँहरू एउटा पोजिसनमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ल प्यानल डिस्कसनमा महिलाको सहभागिता, नयाँ महिलाको सहभागिता भएन भने म आउँदिनँ है। यस्तो किसिमको केही बताइदिनु भयो भने नयाँ नयाँ अनुहार बाहिर आउला कि, सधैँ एउटै अनुहार देख्न नपर्ला कि हैन। सो आई भेरी मच वुड लाइक टु रिक्वेस्ट इच एन्ड एभ्री वान अफ यु। थ्याङ्क यू सो मच जी। थ्याङ्क यू जुनाजी, चाखलाग्दो कुरा गर्नुभयो हैन। यहाँ पनि प्यानल डिस्कसनको लागि जहिले पनि हामी देख्छौँ कि महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर, र आइ एम स्योर यहाँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको जस्तै सबैले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुन्छ भनेर। आश्रयजी, तपाईँको पनि परिचय र हाम्रो पात्रमा कसरी संलग्न हुनुभयो, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड छुट्टै छ र कसरी संलग्न भयो, अलिकति छोटो एउटा भनिदिनुहोस् न। नमस्ते एभ्रिवान। यो भूकम्पले एकदम असर गरेको थियो मलाई 2014 को हैन। अनि भूकम्पपछि समूह नेपालको रुरल अन्टरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप्सहरूसँग काम गर्न थालेँ। खानेपानी, बिजुली, ऋण, बचत। अनि अमेरिकामा when I went to do my MBA, I looked very much into the impact investing space. अनि worked in Boston को investment environment हैन, at a multi-family office, धनी मान्छेहरुको पैसा लगानी गर्ने, अनि institutional investors-हरु, pension funds, insurance funds, sovereign wealth funds-हरुबाट पैसा उठाएर equity markets-हरुमा, capital markets-मा कसरी sustainably invest गर्ने भनेर realizing that नेपालमा हामीले एकदम त्यो small scale मा गर्ने कुराहरू about sustainability and social and environmental issues are relevant for global pools of capital. अनि अहिले आएर हाम्रो पात्रमा जोइन गरेको छु हैन। यहाँ बरु पहिला हाम्रो पात्र कसले थाहा छ कि थाहा छैन? Okay, so 20%. Okay, so not many people. Hey. It's a Nepali calendar, very much used by Nepalis that go abroad. गते हेर्नलाई, गते बिदा सिदा हैन, नेपाली क्यालेन्डर हेर्नलाई तिथि. And it's also a news aggregator. Shankar Upreti, who's our founder, launched this in 2010 while he was still working in Silicon Valley as his own personal project. हैन, आफै घरको डेट याद गर्नलाई भनेर बनाएको. And then he slowly grew this, right? So this is not a typical startup. Hamro Patra has been around for 11 years and it's grown. He's bootstrapped it. It's pretty much organically grown. So it's not a typical startup story, but now we're trying to figure out how do we, provide more services to the users on our platform. We have, more than 10 million monthly active users. And a lot of them are in Nepal. The goal now is improve services. We've been giving them information, better information maybe, but now how do we improve their access to healthcare, access to like insurance products, financial products, for example, improve their consumption habits, etc. So I'm here to at least build out those business lines. And build out a lot of partnerships. Thank you. हाम्रो पात्रो
हामी सबैले युज गर्छौँ 1 करोड महिनामा युज हुँदैछ हैन र बुटस्ट्र्याप गरेर सुरु गरेको भन्ने हामीले सुन्नु पायौँ म केवलजीकोमा फर्केँ केवलजी जब हामी स्टार्टअपको सिनमा काम गर्छौँ या व्यवसाय नै भएर काम गर्छौँ when we work in the business sector SME micro enterprises or startups we always have this perception that government is not doing anything or there's so much bottlenecks bhanera but the other side of the story does not come out that there are so many good things that the government is already doing and maybe people do not know त्यसलाई अलिकति प्रकाश पार्दिनुहुन्छ कि केवलजी what are the good successful initiatives government को यस्तो छ कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्न अथवा नयाँ व्यवसाय थाल्न केही समय लाग्छ त्यसको दर्ता प्रक्रिया तर हाम्रो समस्या के भयो भने त्यो निश्चित अवधिमा सकिएन अर्को देशमा अथवा कहीँ पनि 1 महिना अथवा 15 दिन अथवा 6 महिना लाग्छ भन्यो भने त्यो 6 महिना पुगेको दिन हुन्छ तर हामी कहाँ चाहिँ के काम कति दिनमा हुन्छ भन्ने नभइदिएको कारणले मान्छेलाई कठिनाइ भएको छ अर्को चाहिँ अब दुनियाँ प्रविधिमा अगाडि गइसक्यो हामी चाहिँ अहिले पनि त्यति प्रविधि प्रयोग गरेका छैनौँ सरकारी काममा भर्खरै सुरु भइरहेको छ त्यसकारणले गर्दा कागजपत्रहरू मिलाउने काममा कठिनाइ भएको कुराहरू आयो अघि नै पनि ल्याप्चे लाउनु पर्ने कुराहरू आयो कम्तीमा उहाँ जतिको मान्छेले त्यसो भन्नुहुन्न कि जस्तो किन लागेको थियो भने बेलायत अमेरिकामा त सबैको ल्याप्चे लिइसकेको हुन्छ त्यही भएर फेरि लिनु परेन हाम्रो लिएको हुन्न त्यसकारण लिनु पर्यो यो कठिनाइ हो के त्यसैले अलिकति यो टेक्नोलोजीलाई सरकारले राम्ररी प्रयोग गरिदियो डिजिटल सिग्नेचरमा राख्न सकियो सबै कुराहरू भने त्यो अप्ठ्यारो पर्दैन अहिले अब यो नेसनल आइडी लगायतका कामहरूबाट त्यसलाई अलिक सजिलो गर्न खोजेको छ कम्पनी दर्ता हाम्रो देशमा समस्या छ विभिन्न कारणले यसमा सरकार कडा हुनुपर्ने कारण एउटै छ कि अलग व्यक्तिको एउटा अर्कै व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर अरबौंको कारोबार गरेर कम्पनीहरू ल्याप्स भएका छन् मान्छे गायब भएका छन् सरकारलाई त्यो थ्रेड छ कि नयाँ कम्पनी आउने बित्तिकै फेरि केही भइहाल्ला त्यसैले त्यो कागजपत्र विधि विधान पुर्याउने कुरा गरेको त्यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल युगमा गयौँ भने अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि कार्यान्वयन गर्दैछौँ त्यो भयो भने त्यो सजिलो पर्ला त्योदेखि बाहेक अब केही कर्मचारीहरूबाट सहयोग नभएको सहजीकरण नभएको विषय पनि छ त्यो मनोवैज्ञानिक पक्ष छ अब त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको स्केल बढ्दै जाँदा सरकारले पनि एड्रेस गर्ला होइन भने केही साना कुराहरूले गर्दाखेरि पनि कठिनाइ परेको छ जहाँसम्म स्टार्टअपको सवाल छ स्टार्टअपलाई चाहिँ सरकारले मैले अघि भने जस्तै अब एउटा विधिबाट काम गर्न सक्ने बनाइदिने हो फाइनान्सिङ पनि सरकारले केही गर्छु भनेको छ अब यो 1 अरबको फाइनान्सिङले कति स्टार्टअप चल्छन् अघि अञ्जनीजीले भने जस्तो धेरैवटा चल्न सक्छन् त्यसबाट तर माग बढी छ तर यसबाट प्राइभेट सेक्टरले पनि ब्याङ्कहरूले पनि र स्थापित उद्यमहरूले व्यावसायिक घरानाहरूले पनि जसको लागि सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ स्टार्टअपमा लगानी गर्ने व्यावसायिक घरानालाई गरेको लगानीको रकम आयमा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ तर यो थोरै व्यवस्था हो अझ धेरै सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यो भयो भनेदेखि स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्न पुग्छ म सरकारमै बसेर के भनिरहेको छु यो मासमा भने हामीले गरेका प्रावधानहरू राखेका व्यवस्थाहरू र दिएको सहुलियत पर्याप्त छैन कस्तो सहुलियत चाहिन्छ र कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्टार्टअपकै निजी क्षेत्रकै वित्तीय क्षेत्रकै र विदेशमा जहाँ राम्रो काम भइरहेछ हामीले त अन्यत्र जानै पर्दैन इन्डियामा कति राम्रो काम भइरहेछ स्टार्टअपको पछिल्लो यही वर्ष मात्रै 38-39 वटा युनिकर्न निक्लिसक्यो स्टार्टअप बिजनेसमा इन्डियामा हैन लगभग चाहिँ अब झन्डै 60,000 स्टार्टअपहरू पछिल्लो 4-5 वर्षमा काम गरिरहेछन् हामी त्यसको जानकारी राखिरहेछौँ त्यसै गरी हाम्रो देशमा पनि गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ तर सरकारको काम एकजनाको नलेजले नहुने रहेछ यो मिलाउने सबै कानुनी प्रक्रिया बिजनेस ब्याङ्क अनि अब यो ट्याक्स मनी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा हो पार्लियामेन्टको एप्रुभल यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट जानलाई केही कठिनाइ भइरहेछ Kevalji, I think it's very challenging to invite government officials in these open discussions. Kevalji le jasari openly bhandinu bhayo uहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ and what we got to know is certain initiatives जुन चाहिँ Chamber of Commerceहरूसँग मिलेर र नयाँ कार्यविधिमा काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ. I think there are more that will be come out. And possibly in the next round of questions we'll go into the other sector. जुनाजी तपाईलाई अघि तपाईले भन्नुभयो कि महिला उद्यमीहरू विभिन्न प्रकारको तपाई आफै नै उद्यमी गर्दा गर्दै 2014 सालमा एउटा इभेन्टले गर्दा तपाईको सोच बदलियो भनेर हैन
के हाम्रो नेपालमा पनि एउटा युनिकर्न हुनसक्छ महिला उद्यमीकोबाट? तपाईँको के छ विचार र के हुनुपर्छ होला भनेर तपाईँको के विचारहरू राख्दिनु होला? म अलि ओभरअलै कुरा गर्न चाहेँ यसमा होइन। सबैभन्दा मलाई लागेको कमी भनेको हाम्रो डाटा हो होइन, तथ्याङ्क के कुरामा भने जस्तै अघि हाम्रो पहिलेको वक्ताले भनिरहनु भएको थियो, बिजनेस स्कुल अञ्जनीजीले भन्नुभएको थियो, बिजनेस स्कुललाई टेक्नोलोजीको बारेमा र टेक्नोलोजी पढिराख्नु भएकोलाई बिजनेस स्कुलको बारेमा होइन, त्यो दुईटाको बिचको ग्याप, हाउ वाइड इज द ग्याप हाम्रोमा होइन, त्यो एउटा हाम्रो एजुकेसन सेक्टरबाट हेर्नुपर्ने त्यो एउटा एकदमै स्ट्रङली देखेको छु भने हाम्रै नेपालमा कति छन् त स्टार्टअप, प्रोभिन्स वाइजमा कति छ त स्टार्टअप, काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित नभइकन प्रोभिन्स वाइजै त्यो तथ्याङ्कको कमीले गरेर हामीले बनाउने पोलिसिजहरू प्रोग्रामहरू पनि एक्चुअली त्यसले सहयोग गर्छ त होइन त होइन, ठुलो स्केल चाहे कि सानो स्केल चाहे कि त होइन, के चाहे त होइन, त्यो हिसाबको हेर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क वी निड द डेटा। म अब रिसर्च एजेन्सी चलाइरहेको मान्छे हो होइन, आई ट्रुली बिलिभ इन द डेटा, जति नम्बर आए पनि केही आँकडा त दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ र वर्ल्ड रन्स अन डेटा खासमा, त त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम कमी छ। आई बिन सेइङ द्याट इन एभ्री प्लेटफर्म द्याट आई गो टु होइन, कुनै पनि स्पेसली अब यस्तो किसिमको नेसन वाइड रन गर्नुपर्ने डेटा चाहिँ गभर्मेन्टकै तर्फबाट हुनुपर्छ होइन, प्राइभेट सेक्टरबाट उठाएर गरे पनि हुन्छ हामीले, इनफ्याक्ट वी आर केपेबल टु डु द्याट जस्तो लाग्छ। किनभने स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाउने हो जुनमा सुमनजी स्ट्रङली लागिरहनु भएको छ, के स्ट्रङ बनाउने हो भने तथ्याङ्क बिना भोलि कसैले क्वेसन सोध्यो इन्टरनेसनली नेसनली पनि भने चाहिँ हामीसँग जवाफ हुनु पर्यो होइन, मैले कमिटीलाई मात्र भर्दिनँ, हामी सबैसँग जवाफ हुनु पर्यो कि त हाउ बिग इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम, और स्टार्टअपकै नम्बर पनि के छ त नेपालमा। सो द्याट्स वान पोइन्ट द्याट आई वुड लाइक टु हाइलाइट। अर्को भनेको किन हुन सक्दैन, नेपालमा युनिकर्न हुनसक्छ होइन, तर छ त्यसका कुराहरू होइन, कति कुरा त हाम्रो पहिलेको वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ, ल नेपालको मान्छेले चाहिँ चन्द्रमामा मान्छे पठाउन सक्छ त, किन सक्दैन, सकिहाल्छ त, बट ओके वाट डु यु निड टु हेभ टु डु द्याट। सो सिमिलरली नेपाली युनिकर्नकै पनि कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा नेपालको मार्केटलाई मात्र हेरेर के आइडियाजहरू निस्किन्छ भन्ने मार्केट सानो छ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबबाट होइन। बट द थिङ इज अब अघि सरहरूले पनि मेन्सन गर्नुभयो संसारभरिमा 1000भन्दा कम नै युनिकर्नहरू छन्, जसमध्ये अब त्यो पाइमा युएसए र चाइनाकै बढी छ र इन्डियाको अहिले अपकमिङ हुँदैछ भने त्यसमा अरू साना देशहरू पनि छन् जसले चाहिँ नि युनिकर्नहरू छन् त्यहाँ होइन। अब त्यस्तै एक्जाम्पलै लिने हो भने इजरायल इज द हाइएस्ट स्टार्टअपको त्यस्तो अग्रेसिभली लानेहरू हो, उहाँहरूले आफ्नो त्यो 500 किलोमिटरको देशमा आफ्नो मार्केटै देख्दैन, उहाँले देख्नुहुन्छ युएसको मार्केट, सो दे ट्राई टु फिल द ग्याप युएसको पर्सपेक्टिभबाट, उहाँहरूलाई के ग्याप छ त त्यो ग्यापलाई फिल गर्नलाई, अनि त्यसपछि स्टार्टअप उहाँहरूको सुरु हुन्छ। अब हाम्रो केसमा पनि हेर्ने हो भने अब सरले इन्डियाको इक्जाम्पल दिनुभयो युनिकर्नको, त्यहाँ पनि आधाभन्दा बढी त चाइनाकै इन्भेस्टमेन्ट छ जति छन् होइन, अनि हामीले पनि इन्डिया मार्केटै हेरे पनि भयो इन केस होइन, किनभने कल्चरली ल्याङ्ग्वेज वाइज पनि इट्स भेरी क्लोज, साथसाथै नेपाल साथसाथै इन्डियाको मार्केट पनि हेऱ्यो भने चाहिँ नि आई थिङ्क हाम्रो प्रावधान मिल्नु पऱ्यो ल, दे हेभ मेनी थिङ्स। अनि हाम्रो अञ्जनीजीले अघि के गर्नु पऱ्यो त भनेर लिस्टै दिनुभएको छ खास इनफ्याक्ट होइन, अब त्योमा पनि हामीले एटलिस्ट सुरु त गरौँ। आई थिङ्क डिफाइनिङ यो स्टार्टअपलाई डिफाइन गर्ने जुन सुरु गर्नु भएको छ सुमनजीहरूले, आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड स्टार्ट इनफ्याक्ट, किनभने हाम्रो जेनरल मासमा स्टार्टअप भनेको को त, अ पर्सन हु इज स्टार्टिङ अ बिजनेस भनेर छ कि, इट्स वर्ल्ड वाइडको डेफिनेसनमा अस्ति सुमनजीसँग पनि कुरा भयो, वर्ल्ड वाइडको डेफिनेसनमा कुनै पनि अनमेट निडलाई टेक्नोलोजीको मार्फतबाट फुलफिल गरेर तपाईँ कम्पनी अथवा आइडिया ल्याउनु हुन्छ भने त्यसलाई स्टार्टअपमा गर्नु पर्यो भन्ने छ। वी स्टिल ट्राइङ टु डिफाइन नेपाली कन्टेक्स्टमा स्टार्टअप भनेको के हो। अर्को एउटा चाहिँ स्टार्टअप भन्ना छ तपाईँको भर्खर ब्याचलर्स पढेर मास्टर्स पढेर त्यो झोला बोकेर यङ मान्छे होइन, मैले यो जेनरल यो मैले अहिलेसम्म देखेको जो चाहिँ नि अन्टरप्रेन्योरसिपमै काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूकै सोच पनि त्यही छ कि। अनि स्याडली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसियलहरू छ होइन, उहाँहरूले स्टार्टअपको डेफिनेसनलाई यसरी नै देख्नुहुन्छ कि भर्खर नयाँ आएर गर्नुभएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ। सो थिङ्स लाइक द्याट, त्यो मात्र नभइकन पोलिसीले चाहिँ नि हामी सबै अन्टरप्रेनरलाई नट जस्ट स्टार्टअप सबै अन्टरप्रेनरलाई एउटा लेन्सले हेर्छ कि।
अब अहिले लेबर लकै कुराले लिएर हामी कति धेरै कुराहरू गरिरहेको थियो कि इट्स नट कभरिङ you should not be covering small business which just has one employee र 100 employee भएकोलाई एउटै लगाइदिएर त मिलेन नि भनेर कुरा गरिरहेको छौँ भने हाम्रो स्टार्टअपले के गरे युनिकर्न हुन्छ र नेपालको म्यापलाई युनिकर्नको म्यापमा उठाउन सक्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ भने स्टार्टअपलाई त स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो कि स्पेशल लज चाहियो उहाँहरूलाई स्पेशल प्रावधान चाहियो ट्याक्सले हेर्ने आँखा छुट्टै हुनु पर्यो उहाँहरूले सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु मसँग धेरैजना भर्खर सुरुवाती क्रममा भएका बिजनेसेसहरू आउनुहुन्छ त्यस्तै एकजना आउनु भएको थियो जसको ही हेज एन इन्ट्रेस्ट इन गेमिङ हैन अनि त्यसपछि त्यो मात्र नभइकन सफ्टवेयर्सहरू डेभलप गरेर ही ह्याड ह्युज आइडिया अन्डर टेक तर उसलाई के भयो त भने हैन मेरो एउटा अफिस हुनुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डमा आयो र 50 लाख रुपैयाँ त्यो अफिस बनाउनमै लगायो we don't have incubators उहाँलाई त्यो 50 लाख रुपैयाँ खर्चै गर्नु पर्दैन थियो कि खासमा हैन अनि उहाँलाई थाहा पनि छैन कहाँ जाने के गर्ने सो यो कुराहरू छर्लङ्गै अवेयरनेसको हिसाबबाट जस्तै अब यो मिडियाकोहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जरुरी छ यो कुरा हैन उहाँहरू आएर यिनीहरू यो चाहिँ यस्तो हो हाम्रोमा यस्तो किसिमको प्रावधानहरू छ अथवा हुँदैछ भन्ने कुरा हामी यो र्याडिसनको एउटा कोठामा बसेर चाहिँ सल्भ हुँदैन हैन एन्ड वी हेभ टु हेभ अ वाइडर भर्जन यसमा भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ हजुर थ्याङ्क यू तपाईको विचारले धेरै कुरा समेट्न खोज्यो र डेफिनेटली हामीलाई पनि लागिरहेको कुरा के हो भने अहिलेसम्म पनि स्टार्टअपको डेफिनेसन बनेको छैन त्यसको कार्यविधिमा त आउन लागेको छ पक्कै पनि चाँडै आउँछ होला तर ती परिभाषाबाट नै सुरु हुनु पर्यो देखि लिएर एउटै लेन्सले हेर्ने चाहिँ फरक गर्नु पर्यो भन्ने यो प्रस्तुति सबैकोबाट आइरहेछ तपाईँकोबाट आयो धेरै धेरै धन्यवाद आशाजीलाई म गएँ के यो हाम्रो पात्र चाहिँ अब नेपालको युनिकर्न हुन्छ र यसको एकदम we want to be the homegrown metaverse for Nepal अब किन हुन्छ र कसरी भनेर पनि बताइदिनु होला अब metaverse भने we don't want to sell NFTs and tokenized assets हैन but we want to sell services right यो सबै इश्युजहरु अञ्जनीजीले हाइलाइट गरेको हो हैन सरकारले फुलफिल गर्न सक्दैन that has to be entrepreneurs and businesses that are running and solving these problems हैन and that's the direction we want to go with हाम्रो पात्रो अहिले नै we already have 48 services and we're aggressively including health telehealth and healthcare related services remittance हैन eventually partner with banking and financial institutions as well. So we want to create that ecosystem not only for our in-house products but for other service providers to plug in and then tap our customer base and provide services, right? Because Nepalma ekdam garo cha हैन young startups-हरुलाई university levels support गर्दैन सरकारले गर्दैन and if you look at the rest of the world disruption doesn't come from the government right so ekdam we have to rely on our businesses here I think this point was made earlier as well yahako business houses a lot of the second generation wealth even a lot of the first generation wealth has to be very very aggressive they have to take stronger risks those are the people that are going to move the needle on policy, on international connectivity, and Hamro Patro is going to be the medium for helping all those people access the Nepali consumer. And we're in the early days, so let's see. We'll launch and introduce new products and features over time. But the goal is that is all these problems. I think we have to try to solve those problems through business solutions. Definitely, we are in search of a unicorn, and we all would want to help Nepali companies become a unicorn, so that once the unicorn is set up, then I think it will have a cascading effect through everyone, and say that yes, it is possible in Nepal. यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आउँछ. प्राइभेट सेक्टरमा अघि लिनोले पनि भन्नुभएको थियो कि दराजबाट कि लोकल इन्भेस्टर्सहरू पनि बोल्ड हुनु पर्यो स्टार्टअप्सहरुमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भनेर
भन्नु हुँदै गर्दाखेरि यहाँ केवलजीबाट पनि आयो कि जो प्राइभेट सेक्टरबाट यसमा इन्भेस्ट गर्छ उहाँहरूलाई केही छुटहरू दिने प्रावधानहरू बन्दैछ भन्ने पनि ल्याइसक्यो भनेर पनि भन्नुभयो होइन। एफएनसिसिआईको अन्तर्गतमा 50वटा कम्पनीलाई 50वटा जना इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्ने भन्ने पनि बाचा उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट पनि आइसकेको छ। यो सबै हुँदाखेरि केवलजी अब यो केवलजीकोमा गएँ, what is stopping the government from recognizing startups? के छ यसमा? यो संसारमा सबैले भन्दैछ कि होइन टेक्नोलोजी आज मात्रै मैले पढिरहेको थिएँ कि स्मार्टफोन्सको आयात मात्रै यो 4 महिनामा 22 करोडको भयो अरे भनेर भन्दाखेरि एज अ कन्ज्युमर त हामी रेडी भइसकेका छौँ होइन। तर यसमा यो गति दिनलाई के भइरहेछ, च्यालेन्जेसहरू कसरी छ र ताकि आश्वासन आओस् स्टार्टअप्सको र नयाँ व्यवसाय गर्नेहरूलाई कि ए सरकारले चाहिँ हेरिरहेछ भन्ने तपाईँको? हजुर, हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार पनि त्यति विश्वको गतिमा भइरहेको छैन, एकदमै परम्परागतै छ। हाम्रो व्यवसायको प्रकृति पनि परम्परागतै छ। सबै किसिमको व्यवसायहरू अघि आश्रयजीले भन्नुभयो अब धेरै त फर्स्ट जेनेरेसनकै छन्, केही सेकेन्ड जेनेरेसन। शेखरजी आउनुभयो, उहाँ सेकेन्ड जेनेरेसनको हुनुभयो। अब यो अहिलेको जुन आवश्यकता छ विश्व बजारमा स्टार्टअपको, आइटीले गर्ने, सूचना प्रविधिले ल्याएको जुन क्रान्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैले एक्सेप्ट गरिसकेका छैनौँ। स्मार्टफोन एउटा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी हो यो स्टार्टअपलाई पनि, मोडर्न टेक्नोलोजीलाई लिनको लागि पनि। पृथ्वी गोलो छ भनेर पढेर आएका हामी हौँ र यो आइटीले, स्मार्टफोनले, अहिले इन्टरनेटको टेक्नोलोजीले पृथ्वीलाई चेप्टो बनाइसक्यो। यो तुरुन्तै सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ, तर हामीले यसको लागि आवश्यक फ्रेमवर्कहरू बनाउन सकेनौँ। यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाहरू समयमै निर्माण गर्न सकेनौँ। जसरी व्यावसायिक क्षेत्र परम्परागत रूपमा बिस्तारै विकास हुँदै आयो, सरकारका सोच, सरकारका दृष्टिकोण, सरकारमा काम गर्ने मानिसहरूले पनि त्यति छिटै आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन्। तर समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकिएन भने हामी फेरि डाइनोसर हुने हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि अहिलेको टेक्नोलोजीले जे मागेको छ, अहिलेको युवा पुस्ताले जे मागेको छ, अहिलेको व्यावसायिक जगतले जे मागेको छ त्यसका लागि उपयुक्त हुने नीति बनाउनै पर्छ। स्मार्टफोन त अहिलेको लागि क्रान्ति हो र यो खास गरी स्टार्टअपको, आइटी र अन्य सेवा व्यवसाय वितरणको लागि यो क्रान्ति हो। पेन्डेमिक भन्दा पहिला हामीलाई त्यति थाहा भएको थिएन। अब यो सेवा फोन पे भर्खर सुरु भइरहेको थियो। अहिले कोभिडको फर्स्ट लहरपछि म ग्रोसरी किन्न बजार गएको छैन, सबै डेलिभरी घरमै हुन्छ, फोनबाटै हुन्छ, पेमेन्ट पनि फोनबाट हुन्छ, सामानको अर्डर पनि फोनबाटै हुन्छ। घरमा केही मिठो खानु पऱ्यो भने पनि घरमै डेलिभरी हुन्छ, केही सामान किन्नु पऱ्यो भने मैले लगाइरहेको मास्क घरमै डेलिभरी हुन्छ, जानु पर्दैन। सो यो सबै प्रयोग गर्नेमा पनि र सर्भिस प्रोभाइडमा पनि सबैमा त्यो लेभलको एउटा ज्ञानको आवश्यक छ। हामीमा त्यो भइसकेको छैन। सरकारले चाहिँ समयको यो जुन माग छ यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम, बजेटबाट आफ्ना क्रियाकलापबाट सजिलो गरिदिने हो। मैले सुरुमा पनि भने सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन, अब पनि गर्ने होइन, पहिला पनि गर्ने होइन, धेरै पहिले गरियो, अब गर्न सकिन्न। व्यवसाय गर्न व्यवसायी जगतलाई नै दिने, व्यवसायमा नयाँ उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनको लागि स्टार्टअपलाई नै दिने। परम्परागत व्यवसायलाई जे जति सुविधा दिएर यहाँसम्म ल्याइयो उहाँहरू सरकारप्रति, मुलुकप्रति अनुगृहीतै हुनुहोला। त्योभन्दा बढी अनुगृहीत हामीले स्टार्टअपलाई गर्नु छ, बढी फेसिलिटी उहाँहरूलाई दिनु छ, बढी टेक्नोलोजिकल सपोर्ट दिनु छ र बढी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एस्योरेन्सेस, विश्वास, उहाँको ग्यारेन्टी त्यो लिने काम सरकारले गर्नुपर्नेछ। हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौँ। सायद एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न केही ढिलाइ भएको होला। यो वर्ष हामी सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने स्टार्टअपको लागि चाहिने कुराहरू सक्छौँ। धन्यवाद। केवलजीलाई फेरि एकपल्ट यसमा रोकेँ किनभने साथीहरूबाट पनि एक दुईवटा कमेन्टहरू आइरहेछ। दुईवटा पोइन्टेड कुरामा अघि एफडिआईको कुरा गऱ्यो होइन, त्यसमा एउटा प्रश्न चाहिँ एफडिआईको जुन चाहिँ थ्रेसहोल्ड चेन्ज हुने कि लक्षणहरू छ कि छैन होइन, अब हुन्छ कि हुँदैन त भन्नु गाह्रो होला, तर लक्षण छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूले बाहिर स्टार्टअपलाई ठुलो गरेर विश्वमा त अरू देशमा गर्छ, जस्तै अञ्जनीजीले पनि 8वटा देशमा गयो भन्ने भयो होइन। अब नेपाली कम्पनी चाहिँ बाहिर जान पाउँदैन भनेर भनिरहेछ, त्यो नभइकन त युनिकर्न कसरी हुन्छ? अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो ड्राफ्टहरू बनिरहेछ कार्यविधिहरूमा, त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको र स्टार्टअपको कन्सल्टेटिभ प्रोसेसबाट गइरहेछ कि छैन भनेर 3-4 पोइन्टेड क्वेसन।
अब एफडीआई को सीमा बढ्ने नबढ्ने विषयमा आधिकारिक अर्थ सचिव र गभर्नर साहब अगाडि हुनुहुन्छ। छलफलको सिलसिलामा उहाँहरूले भन्नु होला, मलाई बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब नेपाली व्यवसायले बाहिर लगानी गर्ने विषय छ, हाम्रा केही सीमितता, खास गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितको सीमितताले हो। अहिले नै पनि हामी त्यही 7-8 महिनाको आयात व्यापार धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यो पेन्डेमिक पछि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने, खास गरी अस्ट्रेलिया अमेरिका जाने विद्यार्थीको फ्लो सुरु भयो भने यो स्वाट्टै घट्न सक्छ, किनभने विद्यार्थीहरूको फी तिर्नुपर्छ। फेरि हामीले वैदेशिक व्यापार गरेर, अघि अञ्जनीजी जस्तै अब आइटीको सोलुसन अथवा अरू व्यवसाय गरेर हाम्रो निर्यात व्यापारबाट र हाम्रो वैदेशिक सहायता र हाम्रो विप्रेषणबाट जति विदेशी मुद्रा सञ्चित छ त्यतिले देशभित्रैकै व्यवहार मात्रै चलाउन सकिएको छ, बाहिर लगानी गर्नको लागि बाटो सजिलो गर्न सकिएको छैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार फैलियो, हाम्रो व्यवसायमा विस्तार भयो भने त्यो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्दैन। स्टार्टअपको कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा पहिलो वर्षको 19 को कार्यविधि बनाउँदाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा, उद्योग मन्त्रालयमा छलफल भयो, तर त्यो विचारहरूमा एकरूपता आएन अनि एउटा निर्णय गरियो, त्यो कार्यान्वयनमा जान कठिनाइ भयो। अहिले पनि स्टार्टअपको लागि उद्योग मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा एडभाइजरी गरिरहनुभएका र व्यावसायिक क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, यो हाम्रो सिएनआई, महिला उद्यमी, यो सबैलाई समावेश गरेर एउटा कन्सल्टेटिभ प्रोसेस छलफल गर्यो। त्योदेखि बाहिर बसेर स्टार्टअपमा एडभोकेसी गरिरहनुभएका, यस्तो सेवा चाहिन्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग पर्सनल्ली पनि मेरो चाहिँ जान्छ। उहाँहरूसँग बसेर रञ्जितजी सहित छन्, टेलिफोनमा कुरा भयो, अरू साथीहरूसँग पनि बसेर काम गरिरहेछ। यो कार्यान्वयन हुने कार्यविधि बनाऊ भन्ने नै हो, अरू कारण। किनभने हामी फेल भइसक्यौँ नि, पटक पटक गरिरहेछौँ, कार्यान्वयन हुन सकेका छैन, सरकारले दिने पैसा पनि दिन सकेका छैन। यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट नबनाएको हुनाले व्यावसायिक क्षेत्रले गर्ने लगानी पनि आउन सकेको छैन। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। र मैले साथसाथै जोड्नुपर्ने एउटा थप कुरा चाहिँ अघि जुनाजीले भन्नुभएको, हाम्रो पनि कमिटमेन्ट छ कि महिला वक्ता नभएको प्यानलमा नबस्ने। अनि त्यो भएपछि पहिला कार्यक्रम सञ्चालिका चाहिँ ल्याउन थाले, सञ्चालिकाले हुँदैन, वक्ता नै चाहिन्छ भन्ने पनि कमिटमेन्ट छ। सो यु आर नट एलोन। Thank you, केवलजी। We all hope that यो नयाँ कार्यविधि जुन चाहिँ बन्दैछ त्यो चाँडो नै आओस् र स्टार्टअप्सहरूलाई अलिकति एउटा नयाँ आशाको किरणहरूबाट गर्न पाऊँ र सबैजनाले यसबाट उपभोग गर्न पाऊँ भनेर। जुनाजी, तपाईँलाई यो अन्तिम प्रश्नको सत्र अन्तर्गतमा वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूलाई र स्टार्टअप्सहरूलाई च्यालेन्जेस के छ पोइन्टेड होइन, र के गर्नुपर्छ होला? एउटा त अन्टरप्रेनर आफै पनि सक्षम हुनु पर्यो, खालि सरकारले गर्ने भन्ने मात्रै पनि नहोला होइन। त्यसमा चाहिँ वाट आर द च्यालेन्जेस भनेर पोइन्टेड 1-2 3-4 कुरा के छ भनेर राख्नुहुन्छ? हजुर, यो यहाँले सुरुदेखि नै सोधिरहनु भएको प्रश्न हो। मैले ओभरअलै जवाफ दिइरहेको थिएँ होइन। महिलाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्ने नै हो भने यो एकदम महिलाले बिजनेस र फाइनेन्सेसमा कमजोर छ भन्ने एउटा जेन्डर स्टिरियोटाइप हामी सबैमा छ व्यापक रूपमा होइन। अनि त्यसपछि त्यसमाथि पनि यो के अरे यो स्टिरियोटाइपले गरेर उहाँहरूले हो कि त्यो माइन्डसेटले गरेर हो कि उहाँहरूले इन्जिनियर र टेक्नोलोजीमा हाम्रो महिलाहरू कम पढिरहनु भएको चाहिँ होइन ल, पढिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको सोचाइ चाहिँ मोर टुवर्ड्स यो जब 10 to 5 जब अथवा जबमा गएर चाहिँ गर्ने भनेर त्यो माइन्डसेट चाहिँ छ एउटा धेरै स्ट्रङली होइन। त्यो हुँदाखेरि स्टार्टअप सेक्टरमा मैले काठमाडौँमै हेऱ्यो भने साँच्चीकै म हातमै गर्न सक्छु कतिजनाले महिलाहरूले चाहिँ स्टार्टअप टेककै केही गरी टेक बेस्ड कम्पनी नै हो भने टेक बेस्ड कम्पनी चाहिँ नि म हातमै गर्न सक्छु उहाँहरूलाई होइन। अब त्यसमा उहाँहरूको च्यालेन्जेस भन्दा पनि मोर हाम्रो यो कल्चरल त नभनौँ, सोसाइटल सिस्टम होइन, सोसाइटल सिस्टम र त्यो माइन्डसेट होइन, त्यो माइन्डसेट र सोसाइटल सिस्टमलाई चाहिँ हामी आफैले नै ब्रेक गर्नु पऱ्यो। हामी आफैले नै के ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने अघि सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा भयो। अब अहिले त त्यति धेरै देख्दैन, तर विभ सिन लाइक सो एन्ड सो सन्स, सो एन्ड सो ब्रदर्स भन्ने कम्पनी कति देख्थ्यौँ पहिले, र त्यसैमा पनि ल अब सो एन्ड सो डटर्स कसैले देख्नु भएको छ कि आइड लाइक टु सी द्याट होइन। 3 sisters भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ है, बट इट्स अ स्मल स्केल अगेन ल। जुन व्यवसायहरू जो मान्छेहरू सक्षम छन् टु गिभ इक्वल अपर्च्युनिटी एजुकेसन चाहिँ छ ल महिलालाई,
आई वुड से द्याट है यो जसले चाहिँ नि हाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो परिवारका व्यक्तिहरूले चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटी टु एजुकेसन चाहिँ दिनुभएको छ बोथ अल जेन्डर्स बट when it comes to resource allocation, monetary resource allocation, उसले छोरालाई हेर्छ more, हैन? And यसमा हाम्रो सोसाइटी नै यही छ के खासमा सोसाइटी यही हुँदा हुँदै चाहिँ नि अब च्यालेन्जमा हामीले के गरी सेकेन्ड जेन स्पेशली हु आर एबल टु ह्याभ हायर इन्भेस्टमेन्ट करोडौँको इन्भेस्टमेन्ट चाह्यो भने गर्न सक्ने ब्याङ्कमा नगइकन गर्न सक्ने सक्षम त उहाँहरै हो कि मैले त्यही नै देख्छु कि खास सो सेकेन्ड जेनेरेसनकोहरूले के गरी इफ दे हेभ टु पास देयर ब्याटन होइन एन्ड गिभ डटर्स चान्स आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ नि बिगर स्केलमा बिजनेसेसहरू डेफिनेटली आउँछ त्यसमा के देयर इज नो डाउट अबाउट इट होइन अब अर्को कुरा भन्ने हो भने अब हामी अझै पनि म अर्बन सेन्ट्रिक भएर कुरा गरिरहेको छु होइन काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ बाहिरका ठाउँहरूमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ नि यो जार्गन्स के द जार्गन्स द्याट गोज अराउन्ड टेक्नोलोजी बुझ्नै गाह्रो छ मान्छेलाई सिम्पलली बुझाइदिनु पऱ्यो नि तर इभन द टर्म युनिकर्न भनौँ न होइन के हो त मान्छेले अघि हाम्रो कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो द्याट युनिकर्न इज द्याट हुन्छ नि अब एकदमै फेसिनेसन छ अहिले होइन द्याट पिङ्क युनिकर्नको सामानहरू मर्चेन्डाइजहरू तपाईँले जुनै पनि पसलमा पनि देख्नुहुन्छ सो युनिकर्नकै पनि त कन्सेप्ट के हो त होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ नि यहाँहरूले एकदमै सरल रूपमा सिम्प्लिफाइड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा भयो भने आई थिङ्क फर वुमेन फर मेल अन्टरप्रिनरसिप डजन्ट सी मेल एन्ड फिमेल अर एनी जेन्डर बट इट इज द सोसल स्ट्रक्चर एन्ड द माइन्ड सेट द्याट वी निड टु चेन्ज त्यो एउटा भन्दा गर्दै चाहिँ म अन्त्य के गर्न चाहन्छु भने आई थिङ्क having अब यो टपिकलाई लिएर होइन having a Nepali unicorn should be the vision of Nepal कतिसम्ममा कति इयर्स भित्र चाहिँ नि ओके वी विल ह्याभ अ युनिकर्न फ्रम नेपाल भन्ने एउटा हाम्रो हुँदैछ भने चाहिँ नि त्यसको रोडम्याप हुनु पर्यो हामीसँग त्यो अचिभ गर्नलाई वाट अल वी निड टु डु चाहे त्यो गभर्मेन्टको सेक्टरमा होस् चाहे त्यो एजुकेसनमा होस् चाहे त्यो अवेरनेसको कुरालाई लिएर होस् होइन वी जस्ट निड टु ह्याभ द्याट अनि एउटा स्टार्टअप कल्चर चाहिँ हाम्रो डेभलप हुनै पर्यो किनभने जुन पनि देशमा युनिकर्नहरू छन् त्यहाँ स्टार्टअप कल्चर अलरेडी छ कि इन्क्युबेटर्स अलरेडी छ त्यहाँ अब अघि मैले यो कुरा हुँदै मैले पढेको थिएँ यो इन्डियाले र चाइनाले 2015देखि 2020सम्ममा ल्याएर रेजिस्टर गर्ने कम्पनीको नम्बर अफ डेज हाराहारी 1 महिनाबाट उनीहरूले 9 र 18 दिन इन्डिया 18 अनि चाइना चाहिँ 9 दिनभित्रमा चाहिँ नयाँ कम्पनी रेजिस्टर गर्ने नम्बर अफ डेज चाहिँ घटायो कि त्यो मात्र नभइकन देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट has been already talked about, but I think to have a Nepali unicorn, we have to have it as this is the vision of Nepal. Okay, let's say by 2050 or whatever, त्यो चाहिँ नि calculated हुनु पर्यो त्यतिकै भन्नु पनि भएन but then it is possible and we should work on it. Thank you. Thank you. युनिकर्न 2050 मा त हैन त्योभन्दा धेरै अगाडि नै हुनु पर्यो भन्ने हो पक्कै पनि अघि हाम्रो पात्रले भन्दैछ कि हामी हुन्छौँ भनेर हैन 3 वर्ष 5 वर्षमा तपाईहरुले जुन चाहिँ काम गर्नु भइरहेछ हाम्रो पात्रमा त्यसमा अब छोटकरीमा च्यालेन्जेसहरु के फेस गर्नु भइरहेछ र सायद तपाईहरुले फेस गर्नु भएको च्यालेन्जेसहरु अरु स्टार्टअप्सलाई पनि काम लाग्छ कि हैन जहाँले तपाईहरुले कसरी त्यसलाई मिट गर्नु भयो ओभरकम गर्नु भयो भन्ने कुराहरु धेरै च्यालेन्जेस छ मेबी एक दुईवटा छानिकन Hello. Challenges त धेरै छन् but maybe something to highlight is your capital ko issue ma where I'm not in full agreement that the Israel and Silicon Valley model is the appropriate one. Yeah, Nepal ma we because to become more digitally transformed we need various types of skills, high skilled, medium skilled, low tech skilled, right? So you need the educational system to support that, but you need the capital providers to support that as well. So the private equity space needs to make way for debt funds and credit funds as well to enable that digital transformation. So hamlai pani, it's not that we need high tech people because once you know how to maintain a platform, get the servers running, and that stuff can take care of itself. What we need is roll out the businesses, right? Tisma, we need very good quality labor force that is mid to semi-mid digitally educated, has very good customer management skills. Those are where the bottlenecks lack, because if we partner with let's say a healthcare provider
their constraints are there as well. You know, the educated and trained manpower. Similarly, in other BFI sectors and other service-oriented sectors. So I think the challenge will be there. Medium skills मान्छेहरूलाई कसरी enable गर्ने, so that, you know, once these high-level policies मिल्छ, then you have the right recipes, right? अहिले आएर everyone has to find the ingredients. हाम्रो पात्रमा बिस्तारै बन्दैछ हैन, we're getting the ingredients in place, but it's incredibly difficult. So the goal is, you know, कुनै ingredients मा address हुँदैछ, but, you know, more of the ingredients need to be easily accessible. So I'll say that much. Thank you, Astre. The reason why I asked is most of the time हामीलाई के लाग्छ भने यो bottleneck चाहिँ government side मा मात्रै छ भन्ने पनि लाग्ने गरेको हुन्छ हैन, तर as we said skilled manpower पनि त एकदम कमी छ नि हैन. अघि अञ्जनीजीले पनि भन्नुभयो कि अहिले स्कुलमा पढाइरहेको किन पढाएको भन्ने जस्तो लाग्छ, किनभने त्यसको कुनै अर्थ नै छैन हैन. अहिले the world has moved so much forward भनेर, so त्यो कुराहरूलाई पनि बिस्तारै डेफिनेटली एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ. हाम्रो समय अलिकति कम छ. We have some questions that we can take from the floor. के त्यस्तो प्रश्नहरू छ कसैलाई? हाम्रो अञ्जनीजी पनि हुनुहुन्छ. I think if Lino is still there, we can address those questions. Maybe just one round of question. If there's anybody, कसैले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने, if you want to raise your hand, and if there are no questions, I think we have understood everything. Yes, Sumana. Thank you so much for the wonderful panel. I guess my question is mostly for government and also for our other panelists. Is हामी जब यो startup को कुरा गर्छौं, उद्यमशीलताको कुरा गर्छौं, we talk like quite impressive things, right? Like loan at 2%, at 1%. But have we done any analysis whether that's the real reason? One of the things that I have faced, and I feel all of the entrepreneurs and business houses have faced, is when you go to get your tax clearance is quite problematic, right? How many of you can address that? And or simple things like ensuring contract laws are upheld. I feel if we get these fundamentals right, a lot of the problems afai soltincha. But I don't think we have these kind of fundamentals in place. How do we make sure the contract laws are in place? As a Kholyo, you invest quite a bit of money to set up your production unit, and then the landlord just kicks you out, right? So things like that, I would be very curious to hear from the panelists and from Lino and Anjaliji. How much have you struggled with tax office and with other, or institutionalization or making the contract laws hold in Nepal, which I think are fundamental for any business, startup, label it any way you want, to work? Thank you. So maybe the question from Sumanaji to be addressed by any of the panelists here, and then we'll move on to the end of the panel with a question each to all the panelists. Kevalji, would you like to take it up? सुमनजीले 10 मिनेटको प्रश्नोत्तर सेसन रहन्छ, तयार रहनु होला भन्नुभएको थियो. प्रश्न एउटा मात्रै आयो. यस्तो छ, अब ट्याक्स क्लियरेन्सको विषय, कन्ट्र्याक्ट लको विषय, स्टार्टअपको मात्रै होइन, समग्र व्यावसायिक वातावरणको विषय हो. पछिल्लो समयमा नेपालको कर कानुनमा कर तिर्ने, कर चुक्ता गर्ने विधिमा धेरै नै परिवर्तन गरिएको छ. अलि अगाडिदेखि व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ भने अहिले सजिलो पाइरहनु भएको छ. तर अझै पनि जति समाजले मागेको छ, जति टेक्नोलोजीले सर्भिस डेलिभरी गर्ने माग्छ त्यति सकेको छैन, त्यसमा सुधार छ. ट्याक्समा र कस्टममा अघिल्लो दशकमा हामीले सुधार थाल्नु अघि हाम्रो अवस्था पनि अरू मुलुककै जस्तो थियो. ट्याक्समा हामीले यो रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मको प्रोजेक्ट ल्याएर हामीले धेरै नै अगाडि बढ्यौँ. मूल्यवृद्धि कर आएपछि त हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि हुँदै गयौँ. अझै पनि हामीलाई कठिनाइ छ, तर अब हामीले यसमा राम्रो गरिरहेका छौँ. तर व्यवसायहरू ट्याक्समा डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छन् जुन संसारभरि, त्यो हामी कहाँ हुँदैनन्. व्यावसायिक क्रियाकलापहरू करमा सोझै जोडिने हुने बित्तिकै यो फेरि ढिलो हुँदैन, यो झन् छिटो पनि हुन्छ. अब कर तिर्दाका केही झन्झट, केही एसेसमेन्टका केही झन्झटहरू छन् भने त्यसलाई हामीले क्रमशः सुधार गर्दै लानुपर्छ. हामीले कस्टम्सको रिफर्म गर्ने जतिखेर गऱ्यौँ हामीले 2003, 4, 5 तिर, त्यतिखेर हाम्रो कन्साइनमेन्टहरू एकदम ढिलो जाँच पास हुन्थे.
हामी जस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा त्यस्तै हुन्थ्यो। परुमा त 35 दिन लाग्थ्यो कस्टम्सको एउटा कन्साइनमेन्ट क्लियर गर्न। तात्कालीन कस्टम्स डिजीले 2 घन्टामा क्लियरेन्स गर्ने स्लोगन ल्याउनु भयो। अहिले हामीले सेलेक्टिभिटी मोडल ल्याएका छौँ, 50% कार्गो त बिना परीक्षण नै पास गर्छौँ। सो ट्याक्समा पनि हामी त्यो अडिटको अरू प्रक्रियाहरू सजिलो गरिरहेका छौँ। अब करार कानुनलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने प्रश्न छ। तर अब समयले मागेपछि त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ। हामी परम्परागत भएर बस्न मिल्दैन। मलाई कस्तो लागिरहेछ भने यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणलाई र स्टार्टअपलाई अझ बढी सहयोग हुने किसिमले हामीले हाम्रा कानुनहरू व्यवस्थाहरू सुधार गरेर लानुपर्छ। तपाईँको सुझाव ग्रहणीय छ। हामी यसलाई सकेसम्म सजिलो बनाउँदै लैजान्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुमना, गुड टु सी यू आफ्टर अ लङ टाइम होइन। म यसमा के एउटा कुरा जोड्न चाहेँ भने 2018मा इकोनोमिक सेन्सस भएको छ। त्यसमा 9 लाख प्लस इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर आएको छ। त्यसमध्ये 50% मात्र रेजिस्टर्ड छन्। ट्याक्सको कुरालाई लिएर जोड्दाखेरि हो खासमा मैले 50% पनि त्यस चाहिँ रेजिस्टर्ड छन्, बाँकी सबै अनरेजिस्टर्ड होइन। त्यसमध्ये त्यो भनेको त्यसमा पनि महिला चाहिँ 26% मात्र, 26%। एन्ड त्यसमा अब यस्तो के गरी स्थिति छ भने वेयर आर वी गोइङ रङ विथ द ट्याक्स होइन। यो ब्यारियर के छ त्यसमा? हामीलाई यो ट्याक्स तिर्नलाई के भयो त? रेजिस्टर नगरेको भनेको मतलब हाम्रो सरकारलाई लस हो। सरकारलाई लस भनेको हाम्रो होल देशलाई लस हो होइन। त्यो हुँदाखेरि आई थिङ्क गाह्रो भन्ने कुरा स्वतः इट्स भेरी एभिडेन्ट। के गाह्रो भन्ने कुरा आइएम स्योर तपाईँहरूले नै थाहा छ। बट यो कुरालाई हामीले एड्रेस गरेनौँ भने आई थिङ्क हामीले ठुलो कुरा गरेर मात्र केही हुँदैन। अघि पनि कुरा भएको थियो अनि आई थिङ्क बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ इट्स अब त्यो भन्नु भएन कि छिटो गर्नु पऱ्यो कि अब चाहिँ होइन। छिटो गर्नु पऱ्यो, के अरे पोलिसिज ल्याउने, नयाँ प्रोग्राम ल्याउने भने ल्याउनु पऱ्यो। अब वी बिन टकिङ अबाउट दिस सिन्स लास्ट आई डोन्ट नो हाउ मेनी इयर्स कि यही बारेमा कुरा भएकै छ होइन। सुधारको पक्षहरू ओके यो चाहिँ भएको छ भनेर चाहिँ एज अ चेन्ज मैले पाएको छैन कि होइन। अब कुनै कति ठाउँहरूमा सुधार भयो होला, बट त्यसले चेन्ज ल्याएको इम्प्याक्टै गरेको। अगेन आई विल बी स्ट्रेसिङ अन द इभ्यालुएसन पार्ट। हामीले पोलिसी कुनै ल्याउँछौँ, प्रोग्राम केही ल्याउँछौँ भने त्यसको प्रभावकारिता के छ र छैन भने के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ सरकारले एकदमै सिरियसली गर्न जरुरी छ। र आई थिङ्क नेसनल प्लानिङ कमिसनको त यो मेन एजेन्डै हुनुपर्छ। आइड लाइक टु मेन्सन कि मेरो मम्मी पनि पहिले प्लानिङ कमिसनमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन शाखा चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो होइन। एन्ड सी रिटायर्ड फ्रम देयर होइन। एन्ड एज अ चाहिँ नि प्रब्ली अब यो एयर हुन्छ भने सिल बी भेरी ह्याप्पी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू जुनाजी। आई थिङ्क जुनाजीको उत्तर चाहिँ थिएन जस्तो लाग्यो, प्रश्नै जस्तो लाग्यो। सायद केवलजीले त्यसमा के प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? केवलजी यस्तो भयो, प्यानलमै पनि प्रश्न उत्तर जस्तो भयो, तर प्रश्न उत्तर होइन। हामीले करमा दर्ता हुनको लागि हामीले अभियान नै चलाइरहेका छौँ हरेक वर्ष। इकोनोमिक सेन्ससमा आएको रिपोर्ट पनि ठिकै हो। आज सेन्सस सकिँदैछ, जेनरल सेन्सस। तपाईँहरू सबै रजिस्टर्ड हुनु पनि भयो होला। त्यहाँ पनि व्यवसायको व्यापार वाणिज्यमा आउनको लागि सरकारले सहजीकरण गरेको छ। हो, व्यवसाय किन आइरहेको छैन त्यसलाई सहजी गर्ने सरकारको काम हो, सहजीकरण गर्ने। तर मुलुकको कानुन अनुसार व्यवसाय त गर्नु पर्यो, व्यवसाय गर्न दर्ता हुनु पर्यो। दर्ता गर्न कठिनाइ छ भने त्यो कठिनाइ सल्भ गर्ने सरकारको काम भयो। नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक निकै नै छ। हामीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मोनिटाइज गर्ने सिलसिलामा जुन पछिल्ला रिफर्महरू गरिरहेछौँ, यो जुनाजीले भने चाहिँ, उहाँले भने चाहिँ त्यति पर्याप्त भएनछन् भन्ने पनि आइरहेको छ। तर हामीले पछि गर्छौँ भन्ने होइन, गरिरहेका छौँ। अब किन आइरहेको छैन यो एउटा बडा अप्ठ्यारो छ। त्यो चाहे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा होस्, चाहे आन्तरिक व्यापारमा होस्, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विद्यमानता रहेसम्म हामीलाई गाह्रो छ। सबै व्यवसाय आउनुपर्छ कानुनअनुसार, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब त्यसमा पनि महिला उद्यमी, महिला व्यवसायीहरू कम भइरहेको छ भने महिला व्यवसायीलाई केन्द्रित गरेर हामीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जस्तो पनि लाग्यो। त्यस कारणले व्यवसाय दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय थाल्नुपर्छ, त्यो एउटा स्थापित कानुनको परिधिभित्र हो। तर अब हामी त्यो सबै गरिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ कारबाही पनि परिन्छ। अब कहिलेकाहीँ अर्को भय पनि छ। अब करमा जाँदा, वाणिज्यमा जाँदा, कम्पनीमा जाँदा धेरै पैसा लाग्ला, अथवा
धेरै पैसा बुझाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा भए पनि व्यावसायिक साना व्यवसायहरूमा त्यो छ। अब यसलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिएनआईहरूले पनि आफ्नो क्याम्पेनिङ गरिरहेछन् कि व्यवसाय दर्ता गरेर जानुपर्छ भनेर। हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले पनि प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएर चलाउनुपर्छ भनिरहेको छ। सो एउटा इक्विलिब्रियममा यो काम हुने हो, सबै निकायहरूले समन्वय गरेर काम गर्यो भने हुन्छ। व्यवसाय दर्ता भइसकेपछि केही कठिनाइ छ भने रिभ्यू गर्ने प्यानलहरू पनि छन्, सुनवाईको व्यवस्था पनि छ। त्यस कारणले म आज यो फोरम मार्फत दर्ता नभएका ती जुनाजीले भन्नुभएका व्यवसायीहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गर्छु। केही कठिनाइ परेको छ भने त्यो कठिनाइ अर्थ सचिव अगाडि हुनुहुन्छ, खुसी मुद्रामा देखिरहेछ, उहाँले समाधान गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद केवलजी. We'll move to the last question round and thoughts for the panel. I'll start with Astray. From your side, within 1 minute, your thoughts on the theme today, in search of a unicorn, success and challenges, whatever your thoughts are. I'll be quick. I'm in the operations of a company, you know? So I don't have time to think about policy. And frankly, I don't care at this moment. What I will do is, think about when I'm building these business lines, Hamro Patroma, healthcare, financial services, remittance, others, my operational KPIs are going to be impact oriented. Customer, patient outcomes meet and financial situation improve bhako cha ki chaina हैन. Those are how I'm building businesses, and I think that's how we're going to tackle this industry and bring in the technological disruption and digital transformation. And we're going to hope that there's going to be enough young people that are going to buy into this, and enough people in government who care about these outcomes, who are going to say, okay, look, you guys run, we'll help you out. So that's all I can say right now. Operations, you have to be outcome oriented, and the only way we can rationalize how we're going to bring disruption is make those big hairy goals, and make those hairy goals aligned with Nepalko uplifting and development. So I'll say that. Thank you. Best wishes to Hamro Patra. We would look forward to the unicorn in a few years to come, near future. Junaji, your thoughts on the theme today? Final thought, Banda Chaini, I'd like to thank all of you, the organizers, for having this kind of discussion. र यो मिडियामा व्यापक रूपमा जाओस्, नेपालीमा जाओस् होला, अझ सबैजनाले थाहा पाओस् यो के भइरहेछ भनेर, किनभने इन्टरनेट आउनासाथ हाम्रो इन्डस्ट्रीको फेस चेन्ज भएको छ। इन्टरनेट आउनासाथ नै नयाँ चिजहरू आएको छ, त्यो अनुसारको हामीले परिवर्तन गर्न सकेन भने हाम्रो गफ मात्र रहन्छ। अब गफ गर्न पुग्यो, हामी आफैले गर्ने हो सबै चिज, हैन? र आई थिंक people like him and other people like Sumana, who's come back to Nepal, र बाहिरबाट उहाँहरूले एक्सपिरियन्सेसहरू लिएर आउनु भएको छ, and we would want people who are outside, who have seen the world, to come back to Nepal, to make Nepal, in fact. So यही नै हो मेरो. Thank you the organizers लाई पनि and Suman ji लाई पनि for all your inputs, and my best wishes. Thank you. Suman ji, could I ask one question before you close? I'm here. Okay, Balaji, the floor is yours. Thank you. Sorry, I'm taking this a little bit late. The thing is I wanted to bring up was maybe out of context, but the government has now decreased the amount of dollars given to the people who are traveling from Nepal to $1,500. Now, $1,500 does not really bring even one night hotel if you look at it. So my question is to the finance ministry, as I see a lot of finance ministry here, the governor as well as the finance secretary, why was it decreased to $1,500? Because that is going to be very little for people to go out of the valley. Number one. The other question I want to ask was this FDI, which has been increased to $500,000 from $50,000. Why was it increased in such a manner? Because when we are talking about startup, for example, we are not going to get $500,000 in the beginning. We need maybe $50,000 or $20,000 that would be brought in. So I would like to ask Mr. Cable about this FDI. Thank you. Thank you, Bolaji.
if we can stay within the context and the theme today, possibly the second question might be relevant, and the first question we can do over tea and coffee, or up to Kevalji to respond. Thank you, Consul General. हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ अहिले यो विदेशी यात्रामा हामीले पर्याप्त आवश्यकता भए अनुसारको विदेशी मुद्रा यात्रीलाई दिन सकेका छैनौँ। तपाईँ टुरिज्म बिजनेसमा पनि हुनुहुन्छ, बिस्तारै टुरिज्म फस्टाएछ भने विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्ला र हामी यो बढाउन सक्ने होला। एउटा माध्यम मात्रै हो, तर अब हाम्रो व्यवसाय हाम्रो निर्यात व्यापारबाटै आउनुपर्छ, विप्रेषणबाट आएर मात्रै हामीलाई पुग्ला जस्तो छैन। जहाँसम्म अब यो साना स्टार्टअपहरूको लागि ठुलो लगानी खोज्ने जुन आयो, अब यसले कठिनाइ ल्याएको छ। अब अवस्था अनुसार त्यो बिजनेसको प्रकृति अनुसार स्टार्टअपको प्रकृति अनुसार फरक गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। अब यसलाई नीतिगत परिवर्तन गर्न केही समय लाग्ला सबै पक्षको सुधारको आधारमा। र अब आजको फाइनल नोटको कुरा गर्दा म 2-3 कुराहरू गर्छु। एउटा अब स्टार्टअपको लागि हामी कहाँ सम्भावनाहरू छन्। अब सरकारले केही गर्ला नगरे पनि सुरु हुन्छ। अब यो रोकिन्न, यो संसारभरिको जुन ट्रेन्ड छ यो रोकिन्न। र व्यवसाय गर्ने शैली सबै बदलिएको छ र यसले परम्परागत रूपमा नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका सङ्घ संस्था व्यवसायिक घरानाहरूलाई शेखरजीले अन्यथा लिनुहुन्न भने ठुलो चुनौती छ। यो हाँकलाई सामना गर्नुहोस् र स्टार्टअपहरूलाई आउन दिनुहोस्, तपाईँ पनि हामी पनि फेसिलिटेट गर्छौँ। तर समस्या चाहिँ बिजनेस इन्टरप्राइजेस खोलेर अथवा यो काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन। समस्या टेक्नोलोजी पनि हामीले ल्याउनु पर्यो। मुस्ताङमा र जुम्लामा मात्रै स्याउको ग्रेडिङ गर्ने मेसिन छ, जस्तो म्यानुअल मेसिन हो नि, डोल्पामा लिन सकेका छैन। अहिले मनाङको स्याउ आएको छ, क्यालिफोर्नियाको जस्तो त्यो हरियो स्याउ, ग्रेडिङ गर्ने मेसिन समेत छैन। सिन्धुलीको जुनार लोकप्रिय छ, अब बजारमा आउन लाग्यो, ग्रेडिङ गर्ने मेसिन छैन। त्यो मेसिन बनाइदेऊ भनेर आविष्कार केन्द्रमा जाँदाखेरि उहाँले सक्नु भएन। सो हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्षेत्र एजुकेसन पनि हो, त्यहाँबाट हामीले तयार गर्नु पर्यो, टेक्नोलोजीहरू त्यहाँ बनाउन सक्ने हुनु पर्यो, अनि बिजनेस फस्टाउँछ। होइन भनेदेखि चाहिँ फस्टाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समग्र यो इकोसिस्टममा यो इनाबलिङ उसमा एजुकेसन सेक्टर, टेक्नोलोजी, आइटीको कुरा छ, स्मार्टफोन त मिडियम नै भयो। सरकारले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार र व्यावसायिक घरानाहरू मिलेर, व्यावसायिक संस्था मिलेर उत्प्रेरणा दिने र जे जस्तो चाहिने सहुलियत हो त्यो दिने। होइन भनेदेखि चाहिँ स्टार्टअप बिजनेसलाई सरकारले हेरेन अथवा व्यावसायिक सङ्गठनले हेरेनन्, तर उहाँहरू बस्नुहुन्न। जसरी भए पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। अलिकति सजिलो भयो भने उहाँहरूले पल्टाइदिनुहुन्छ व्यावसायिक सत्ता। म यति भन्छु, धन्यवाद। धन्यवाद केवलजी। सुमनजी, म केही एन्सर गरौँ फर ए मिनट एज अ स्पिकर? ओके। सो एक दुईवटा ट्याक्सको कुरा उठाएको थियो। म इन्ट्रेस्टिङली के भन्छु भने अघिनको मेरो धेरै पोइन्टहरू गभर्मेन्टको अलिकति एन्टीमा गए जस्तो देखिन्छ, तर एउटा एप्रिसिएटिभ पार्ट चाहिँ आज म यो ओसिआर अफिस गएको चाहिँ मेरो एकदम पुरानो स्टार्टअपमा खोलेको अफिस चाहिँ 10औं वर्षदेखि यत्तिकै चलिरहेको थियो। पार्टनरहरू कता कता हराउनु भयो, त्यो बन्द गर्न खोजेथ्यौँ र फर्चुनेटली गभर्मेन्टको ठुलो सब्सिडी, अहिले यो ट्याक्सहरूमा सब्सिडी भएको हिसाबले चाहिँ बन्द गर्न सक्सेस भयौँ। आई थिङ्क इट इज अ भेरी गुड स्टेप फ्रम द गभर्मेन्ट त्यो पार्टमा। अनि ट्याक्सकै पार्टमा कुरा गर्दा पहिले अब बिइङ अ नेपाली एफडिआई कम्पनी रन गरेँ, पहिलो च्यालेन्ज भनेको नेपाली पासपोर्टले नै एफडिआई हुन्छ भन्ने क्वेसन भइरहेको थियो। अनि पछि हामीले सँगसँगै अब बिइङ अ नेपाली लोकल कम्पनी पनि थियो। सो त्यो ट्याक्स ट्रिटमेन्ट चाहिँ एफडिआई कम्पनीलाई जुन त्यो स्ट्रिन्जेन्ट बिहेभियर देखाइयो र त्यही कम्पनी, त्यही नेचर कम्पनी नेपालीलाई जुन देखाइयो त्यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। त्यहाँ चाहिँ बायसनेस देखेँ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको विथहोल्डिङ ट्याक्सको कुराहरू कि जुन विदेशी कम्पनी, विदेशीमा थुप्रै पैसाहरू जान्छ, 15% को विथहोल्डिङ ट्याक्सको कुरा राखिएको छ, तर त्यो ट्याक्स चाहिँ पब्लिकलाई जान्छ कि $100 को सामान किन्यो भने $118 चाहिँ खरिद मूल्य पर्छ, जबकि त्यो $15 त विदेशी कम्पनीसँग लिनुपर्ने हो। त्यहाँबाट गभर्मेन्टको ट्याक्स आउँथ्यो, पब्लिकसँग लिएको छ। यो पार्ट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। हामी जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ ब्रिज हौँ, गभर्मेन्ट र हामी सहकार्य गर्नु पर्यो। सहकार्यको एउटा आस्क पनि गर्छु मैले। पब्लिकसँग त्यो एक्स्ट्रा ट्याक्स लिएर काम छैन। ठिकै छ, म अहिले यति नै भन्छु इन द इन्ट्रेस्ट अफ टाइम। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Anjani-ji. We have had a long discussion, a fruitful discussion. र आजको सत्रलाई बन्द गर्नका लागि म के भन्न चाहन्छु भने अघि जुनाजीले भने जस्तै हाम्रो भिजन हुनु पर्यो, हाम्रो ड्रिम हुनु पर्यो कि नेपालमा पनि युनिकर्न बनोस्
अघि पनि केवलजीले भन्नुभयो कि 37वटा युनिकर्न बनिसक्यो भारतमा 1 वर्षभित्र। अर्को वर्ष भारतले 200वटा युनिकर्नको अपेक्षा गर्दैछ। सायद त्यहाँको पनि हावा सायद यहाँ पनि जसरी प्रदूषण आउँछ भनेर हामी सुन्छौँ, त्यो हावा पनि यहाँ आएर यहाँ पनि युनिकर्न बनोस् र कम्पनीज लाइक हाम्रो पात्रो अञ्जनीजीहरू जस्तोबाट सबै राम्रो होस् भन्ने मनसा लिएर thank you to all the panelists. Thank you Kevalji, thank you Junaji, thank you Ashraf for being here, and Anjani and Leo earlier on. Thank you very much. यसै भन्दै यो प्यानललाई म यहाँ बन्द गर्न चाहन्छु।